రోడ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. బీచ్ కాడికి బీచ్కి పోదాం. ముందు అడుగు వేసి జోహోషామా బీచ్ చూసుకొని వచ్చేద్దాం. జోహోషామా బీచ్ చూసుకుని వద్దాం. మరి రామకొండ రేపు ఇప్పుడు కాదు. இந்த காலகட்டமாக நாம் பிரித்தோமே அது இன்னும் முடிவடையவில்லை. ఈ కాలాలను విభజించాం కదా, అది ఇంకా కూడా అంతము రాలేదు. How many periods now we consider? இதுவரைக்கும் எத்தனை காலகட்டங்களை பார்த்தோம்? ఇంతవరకు ఎన్ని కాలజాలు మనం చూసాము? 4. 4. Eternity past. கடந்த கால நித்தியம், అంతకాల నిత్యత్వము, Time of the prophets. தீர்க்கதரிசனின் காலங்கள், ప్రవక్తల కాలము, 33 years of the Lord's life. 3 ஆண்டுகளாக இயேசு கிறிஸ்து 33 ஆண்டு காலம், 33.5 సంవత్సరాలు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవితం. మూడోదిగా 2000 years of our fellowship with Him. 4வது 2000 ஆண்டு காலமாக நாம் அவரோடு கூட கொண்டிருந்த ஐக்கியம். 4వదిగా 2000 సంవత్సరాలుగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో మనకున్న సంబంధము. And next one is when He comes to reign. చేసేది లేదు. తోమా సంబంధించినట్టు నేను చేసేది నీకు అమ్మా. ఓకే 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 చదవకపోవాలా? ఓకే 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 రాయా పిలుచురా చెప్పి వినపడదా నీకు? కని అలా ఎది ఎట్టుకుంటాం కంది మొహందనా కని నన్ను తీసేటోళ్ళు ఎవరు ఉండాలి? చెప్తారా మాట్లాడదు, ఎవరు మాట్లాడద్దు. కారం వేసుకుంటాం.
పట్టుకో. ఓకే. చూసావా కూడా పాతకాలం ఇంకా ఓ అమ్మాయి ఒకసారి అందరూ ఎన్ని కూడా సీను సీను రైట్ అయిపోయింది. పోపా ఆడా ఎందుకు రాదు వేరే భాషలో మాట్లాడుతున్నా మెదక్ చర్చి కొద్ది పెద్దది.
కళ్ళు మొత్తం బయటే ఉన్నాయి. తూర్పు ఇదే సముద్రం తింటే ఇట్టే ఉంటుంది తూర్పు. ఫోటో వీడియో நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட. சர்ச்சில் யார் இருக்க போறாங்கன்றது ஒரு நிமிஷம். அவங்க சரி యాడికి ఎందుకు పోవాలా? పార్క్ తో నీకేం పని ముందు? పడవలో ఎప్పుడు నిలబడుకుందామన్నా కానీ అలా నువ్వు పెద్ద గుడి దాన్ని ఇప్పుడు వాడదు ఇప్పుడు
ఈ సమయంలో ఈ సభలో అత్యధికంగా రక్షించబడినట్లు మీరు మరించుకున్నట్టు శత్రువు సమూహంగా ఓడిపోయినట్టు ప్రభావ మీ యొక్క పరమ ఉద్దేశంలో నెరవేరుస్తున్నాను. దేవా ఇక్కడ చుట్టూ మీరే మాకు ప్రభావం ప్రాకారం సహాయం చేయడం శత్రువు మీద సంపూర్ణ విజయం దయచేసి ఈ దినంలో అద్భుతంగా ప్రభావం రాత్రి మీరే సంపూర్ణ మహిమపడుతున్న కోరు దేవా మీరే ప్రభావం Give me some sambar. సైడ్ వడ్డించాడు పెట్టు. And they are saved and gathered together in this place, Zion, house of prayer. We thank and praise thee, and also ordaining and appointing thy servant here to serve the Lord together with our dear sister Mercy. Lord, we thank thee that thou hast given them the grace, and thou art able to, Lord, make all grace available to them to continue in this ministry. We thank you, Lord, for the vision that thou hast given, the heavenly vision, Lord, that without fear to call for an holy convocation at this time. Lord, we thank thee, in spite of this has become a test of our faith, in spite of, Lord, all the difficulties thy people are facing. We thank thee when this evening a sizable number came together for the meetings. Lord, we know there is a special blessing when there are hindrances. So today, Lord, we give thee thanks and praise for everything. We thank thee, Lord, very specially our dear brother Prem Kumar, Lord, that thou hast called him and thou hast ordained him, thou hast helped him and covered him under thy grace. Now, Lord, today it happened to be his birthday today. So we are able to rejoice together in thy presence in this meeting hall, in the place that is dedicated for thy service. Lord, we thank and praise thee that thou hast, Lord, done all things well for him. And we know that thou wilt continue to be with him and guide him, and, Lord, not let any single word fall onto the ground, that he may speak the word and people may not be able to stand against it, that there may be true revival, repentance and restoration
Acts chapter 6 verse 10, we pray that thou wouldst, Lord, according to that word, enrich our dear brother and strengthen him. Today we rejoice in thy presence on his birthday and also the special day of the Holy Convocation. We rejoice with everyone who has come here. Lord, we thank thee for dear brother and sister. Bless them abundantly. Lord, lead them into the richness of the fellowship that we have in Christ Jesus our Lord, that they may enjoy, they may be given to drink of that great love, the ocean of the love of God. They may understand great mysteries of that love. Lord, bless them together and be with them as a family. And the family of greater family of God also may be strengthened and nourished in this place. We bring the whole place under thy mighty hand. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Many happy returns of the day. Thank you, the Lord. Lord be with you. Yes, year after year. அதை குறித்து பேச வேண்டியது மாத்திரமல்ல, every day I must think about it. దేవుని యొక్క వాక్యము గురించి నేను ఆలోచించాలి. దేవుని వస్త్రத்தை குறித்து நான் ఆలోచించ வேண்டும். And thirdly, that you may observe to do according to all that is written in it. మరి దానిలో రాయబడిన సంగతులన్నిటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడాలి. అది இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி. What is the third word? మూడవ మాట ఏంటి? மூன்றாவது వార్త ఏమే? Do. చేయాలి. Three words. మూడు పదాలు. మూడు పదాలు. Must become part of my life. నా యొక్క జీవితంలో అది పాలుభాగస్తులుగా ఉండాలి. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது என்னுடைய பங்காக இருக்க வேண்டும். నువ్వే చేస్తావు, నువ్వే చేస్తావా? వాళ్ళదు ఇది అసలైన మందిరం చూడలే మీరు ఎప్పుడు అసలు అదా ఏదండి ఇది భక్సింగ్ గారు ఉండేది పైన ఉండేది. ఆంటీ కూడా ఇప్పుడు పైన ఉంటుంది. కలుసా అంటే ఆమె రెస్ట్ తీసుకుంటుందో తెలుసు. ఇది మందిరం. అది ఆ భక్సింగ్ అంకుల్ ఉండేది, ఫిలిప్ అంకుల్ ఉండేది. ఎడు పంపించాడు, నువ్వు పోతావా? ఎందుకు లోపల పోవాలి, ఆంటీ ఉంటుంది. క్లోజ్ ఏమి ఉండదు, చూసుకోవడమే. ఆంటీ లోపల ఉంటుంది సేవకుడు. అదో ఎదురుగా అది ఎంట్రన్స్, అక్కడి నుంచి రావాలి. అది ఎట్లా ఏ రూట్ వచ్చిందో మనకు అర్థం కాదు.
తీసుకోండి మీరు కూడా వీడియో ఒక్కలేనా ఫోటో కూడా ఇల్లే ఇక్కడ పక్క తెల్లగా వస్తున్నా ఇక్కడ చూడు తెరిసాక తెల్లగా వస్తున్నావు. ఫోటో కూడా బాగా ఈ ఫోన్లోకి చూడండి ఇందాక చూడండి అన్న ఇక ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి తెరిసాక తెల్లగా వచ్చినావు. ఆవి అయినా వీడియో అట్లా ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లో ఎన్ని మనకు అంతే ఇంకా ఇంకేం లేదు. నన్ను ఎవరు చూసారు? చిన్నది అంత తొందర పోతారా దానా తెలుసు పోతా ప్రార్థన చేసుకుంటారంట. ఇన్నొద్దా అడవి తీసుకురావాలి అవన్నీ అప్పుడు అంకులో పాత వాళ్ళు అంకులో ఉండేది. అది చేసినావా? Acho. చూడండి ఇప్పుడు చూడు స్మైల్ స్మైల్ నాకేంది దిగురా
ఇది ఫోటో ఈ ఫోటో అక్కడ అక్కడ రామ్మా ఎందుకు రావాలి 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 త్వరగా వీబీఎస్ జరిగింది చెట్ల కిందనే మాకు వీబీఎస్ జరిగిందని చెప్పారు. రైట్ రా వచ్చారు సార్ ప్రేయర్ చేశారు జరుగుతుంది రాజా ఇండియా ముழுக்க చెట్టు వరకు ఫోటో ఫోటో
గొప్ప కృపను దయచేయండి. ప్రభావ మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంచండి, సమాధానంగా ఉంచండి. మీరు అర్చుకు ప్రభావ మీరు రాత్రి ధరలు కాచి మంచిగా ఉంటుంది ప్రభావ ఈ సేవను ప్రాంతాల్లో మీరు అభివృద్ధి సమయంతో ప్లీజ్ గో బిఫోర్ దెమ్ అండ్ బ్లెస్ దెమ్. మా పట్ల మా ప్రేమ ప్రార్థన కొద్ది సమయాన్ని మీరు అనుగ్రహించాలి. సిస్టర్ రాజా రిబ్కా వాగ్దానంతో సమాధానంతో పంపించమని నేర్చుకోవడానికి వేడుకుంటున్నాను. దేవుని నివాస స్థలముగా కట్టబడుచున్నాము. సాక్ష్యమును మహిమను ప్రేమను ఐక్యతను సాక్ష్యమును మహిమను ప్రేమను ఐక్యతను కోల్పోతివి సంపూర్ణముగా విలువగా తిరిగి కట్టుము కోల్పోతి తిరిగి కట్టుము ప్రభువా
వస్తుంది అది ఫోటో అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ అందరికీ ప్రయోజనం. లేవండి ఓకే అండి లేకండి సరే అండి తర్వాత వ్యవసాయం దిగిపోతే మళ్ళా లేకపోతే బాధపడతాడు. ఏంది ఎంత చేసినా కూడా వ్యవసాయం తెల్లగా రావడంలే. తెల్లగా రాకపోవడం ఆయన ఉండేది తెల్లగంటే ఇడుతున్నా చూడనా మచ్చరి కూడా అండి సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ స్కూల్ అది మినీ స్కూల్ అయితే బాగా తెలుసు యూత్ భయంకరమైన యూత్, మామూలు యూత్ కాదు. 70 సంవత్సరాల కొట్టిగా నా తల్లి డబ్బులు లేదు వెళ్ళాడుకా త్వరగా వచ్చేసారే అంటున్నా. ఓకే వాట్కా కటింగ్కా జానన్న బాగా కష్టపడతాను. జానన్న ఫోటో అయిపోయిందా? ప్రేలాడినా రికార్డింగ్ మిమ్మల్ని దిగపోతే అన్ని శ్రమపడి ఏ వద్దే ఉంది. మీరు బతికే ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పేది. చూడు ముందు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? అదేనా పెసరపప్పు అన్నమా?
బాగా టేస్ట్ ఉండే కానీ తక్కువ చేయకండి, ఎక్కువ చేయండి. చాలా మంది తక్కువ అంటున్నారు. సరిపోవడంలే రసం మళ్ళీ ఉండే టేస్ట్ మాత్రం చేయండి. ఇక మధ్యాహ్నం పూట బాగా రసం ఎక్కువ చేసేసాము, రాత్రి ఉపయోగపడుతుంది. 2 బకెట్లు పడేసినామన్నా, 350 మంది చేస్తే తినలే సరిగా రసం. నిన్న మాత్రం బాగా ఫుల్ ఉండదు. ప్రయాణక్క వారు కనపడుతున్నారు. చూడండి మాట అక్కడే 3:10 ఆదికాండము 3:10 అందుకు అతడు, నేను నీ తోటలో స్వరమైనప్పుడు దిగంబరుడిగా ఉంటుంది కనుక భయపడి దాగుకొంటిన నేను అడుగుతున్నట్లయితే ఇక్కడ దేవాతి దేవుడు రాయబడినటువంటి మాటలు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుని స్వరము విని భయపడుతున్నారు. ఇక్కడ అనుదినము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ఇని అనుభవంలో ఉన్నామా లేదని మనం పరీక్షించుకోవాలి. ప్రతి దినము కూడా సమయం ఏం చూసి పోలీసు వాళ్ళు పెట్టేయాలి. కొద్దిగా అట్టున్నా వీళ్ళిద్దరు బాగా రాలే. అసలు పల్లె కనపడుతున్నాయి, మొహాలు కనపడడం లేదన్న. అది లేదు నా నిజంగా ఫోన్ అట్టుందా అర్థం కావడం లేదు. ఫోన్ అట్టుంది ఇప్పుడు కూడా అనేది. అదే మమ్మల్ని అందరూ ఒక్కసారి ఫోటో పైన పైన కొట్టు ఫోటో పైన ఫోటో ఉంటుంది. రెడ్ బాక్స్ ఉందా? అది పైన ఉంటుంది చక్రంలాగా. దగ్గర వస్తే కనపడ్డాలా? తెలుసుగా, ఆయన 2 రాష్ట్రాల్లో తిరిగే వ్యక్తి. చెప్పండి, ఒరిస్సాకి వెళ్ళాలి. ఇంకొకటి చెప్పండి, సరిపోతుంది. సార్ భరించేది ఏముందిలే కానీ అన్నం మాట పెట్టేస్తారు కానీ వాళ్ళు పడుకోవడం లేదు. చిన్నగా ఎందుకు అంత స్పీడ్ తీసారా? ఎప్పుడు చిన్నగా తీయాలా, నేర్చుకో. స్పీడ్ తీసి ఏమవుతుంది? ఎవరు ఎక్కడ పోయిందో ఆడ ఎయిర్ప్లేన్ చూస్తాను పోయింది. ఇదో అంటారు ఇది రెండుది ఇట్లా ఎక్కడికి సెంటర్లో పెడుతుంది. వీడ లాస్ట్ పైకి పో కెమెరా పైన జల్దీ పైకి పో త్వరగా పోరా పైకి.
చూసుకో చూడడా వస్తుంది లేదారా పైకి రా పోనీ ఫోన్ వస్తుంది ఎవరు ఫోన్ వస్తుంది చాలా ఇక జరా అదే చచ్చినా ఇదే మరి ఫోను అట్టబోమే పైకి ఉండరా తీసుకుంటా అయ్యి బాబా ఆడ దగ్గరకు నువ్వు ఏడికట్ట అడివే అన్నది ఆపో ఏదో ఒకటి సుమి అందరూ వెళ్ళినప్పుడు రావాలండి వెనకాల బో 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 ఆపేయాలా వాళ్ళకి చేస్తుంది నీకు చేస్తుంది వాళ్ళకి చేసా నువ్వు చేసామా ఏమో ఆశ సడనుడు ఏం అందరు వేసుకోవచ్చు వేసారా ఏడు నిలబడదా వచ్చేసాను నిదానంగా అదో బెటర్ అయిపోతున్నాడు ఎయిర్ప్లేన్ తిరుగుపోదు అడిబా పడతాందే ఇటు చూడరా అంటే అటు చూస్తాడు ఇడు ఎర్రమొహోడు పల్లమొహోడుతో పల్లమొహోడు చూడద్దా అంటే కనపడలే 2 నిమిషాలు కనపడలే 2 నిమిషాలు కనపడింది దొరకరా ఏట మోసేటాయా
వీడది రామట్రా మేము నల్లగానే ఉన్నాం. ఫోటో తీయన్నా ఫోటో కూడా ఉండాలా వీడియో ఉండాలి ఫోటో ఉండాలి ఓకేనా ముగ్గురు ఒకసారి కొట్టేసుకోండి ఇది అంటే పైన చర్చి థామస్ చర్చి బాగా నిలబడరా నిలబడాలి ఒకసారి తెలుసా ఇట్రా ఇక్కడ నిలబడ ఇక్కడ సూపర్ ఉంది ఏ తీసుకొచ్చి అక్కడ చెప్పలు పెట్టారు కానీ అయ్యో చెప్పలే తమ్ముడు ఇట్రా ఓకే ఓకే యూగో చూసేద్దాం ఇదే ఫస్ట్ మళ్ళా చాలా చిన్నగా ఎక్కువ ఊరికి ఒకసారి ఇంత దూరం వచ్చి ఇంత చూడకపోతుంట పోపు వచ్చినాడు పోపు ఆడ ఫోటో कलवरे प्रभन गार सोरा मेरे नारा गारे भार नारे
இறக்கிறாங்க கிரீக் சுந்தரன் இந்திரன் ಅವರು அடிந்தது எல்லாம் இதற்கு ఇట్లా ఆడొస్తాం ఆడికి ఏడికి రమ్మ వీడిది పేరారా వెళ్ళివరా తిరుగుతాము ఫోటో పైన మొక్కుతాను చూడి బేబీ చిన్నపిల్లని పట్టుకుంటుంది పాప ఏసు చిన్నపిల్లని ముద్రాడుతుంది అదేది ఉయ్యాలు ఊపుతుంది గృహం చూడలే నువ్వు చూసినా గృహం ఎప్పుడు చూసినా సరే కానీ మీ పాస్టర్కి ఇలా బాగాలేకుండా వచ్చిందట హాస్పిటల్ ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు మద్రాసులో ఉన్నాడు నందవనం అనేటువంటి కావేరీ హాస్పిటల్ ఉన్నాడంట వీళ్ళ పాస్టర్లే
ఇక్కడ ఏడే ఉండు నువ్వు బాగా ఇంకా ఆట కాడ బాగా దగ్గర ఇంకా దగ్గరకు వస్తాడు జాగ్రత్త చూడు కనబడుతుందా పైన పైన ఉంటుంది చూడు ఫోటో నొక్కు ఫోటో చెప్పు ఫోటో అలా ఉండాలి బాగా పట్టుకో ఫోటో నొక్కమంటే ఇది అది నొక్కు అది ఓకేనా నేను పోయినా ఎందుకన్నా ఫోటో తీస్తారు కానీ వీడియో కూడా తీయాలా కర్ర తీసుకురా కర్ర తీసుకురా సిగ్గుపోతుంది సింబల్ కనిపించాలి ఇక పట్టుకోరా వీడియో తీస్తున్నా ఫోటో తీస్తున్నా అదే ఇంక ఇచ్చేయి తీసుకోరా అరే నేను రాండయా వీడియో వస్తాను చూడు సింబల్ కనిపించాలన్న మధ్యలో ఇంకా ఎక్కడ చూడాలి
కానీ నువ్వు కుట్టుకుంటూ పోయేలా అట్లా దిగిపోతుంది. మాది చల్లపల్లి. అక్కడ నుంచి చదువుకొని వచ్చాము. తర్వాత నాకేమో ఒక డాక్టర్ గారిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు మా నాన్నగారు. చేస్తే ఆయన ఒక నెలకే చనిపోయాడు. అది ఎక్కడో ఫోటో ఉంచడం దాని మీద తెల్ల ఫోటోలు చూడండి. చిన్న వయసులోనే భర్త చనిపోయాడు. ఫోటో వెళ్ళిపోతామండి. ఆ అబ్బాయి ఇక్కడ డాక్టర్గా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా? అసలు ఎట్లా చనిపోయాడు, సడన్ గా చనిపోయాడు. అక్కడ నుంచున్నాడు, నుంచున్నాను అన్నాడు. చాయ్ వేసి చూసి అట్లా చూసాను. చిన్న వయసు ఆయనే. నాకు చెప్తాను చనిపోయింది అది. అదే చూసాను. అప్పుడు ఇక మా ఇంటికి వచ్చేసాను. ఆ పిల్లోడిని పంపించుకుంటూ ప్రభా ఈ పిల్లోడిని నేనేం చేయను అని చాలా దుఃఖంగా ఉండేది. మా అమ్మ టీచర్. మా అమ్మ ఏం చేసింది, అమ్మా ఈ బిడ్డను నేను చూసుకుంటా ఉంటాను, కాలేజీ ఫినిష్ చేయని
వాడేం చేస్తున్నాడు, నేనేమో పాలు ఇట్లా కొంచెం మానేసేటప్పుడు ఇటు చూస్తున్నాను, అమ్మ ఇక్కడ అమ్మ ఇక్కడ. ఇక నేనే ఏడవా మా అమ్మ ఏడవా, అందరూ దుఃఖంలో ఉన్నాం. అమ్మంది అమ్మ కాలేజీలో నువ్వు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు, నేను చూసుకుంటాను. అప్పుడు అద్భుతం ఏంటంటే కాలేజీలో నేను అడుగు పెట్టాను, మొత్తం వచ్చి మా మీద పడిపోయారు ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, నేను ఏడుస్తున్నా. అయిపోయింది. తర్వాత క్లాసులో కూర్చున్నా. వెళ్ళి క్లాసులో కూర్చునేటప్పటికి క్లాసులో జోకులు ఏదో ఆడపిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్లా చూస్తాను కదా, ప్రభా నా జీవితం ఇట్లా చేసావు, నువ్వు బిడ్డనిచ్చావు, బిడ్డను కూడా నాకు లేకుండా అమ్మ అని అనేక దుఃఖంలో ఉంది. వెంటనే ఒక వాక్యం, ప్రభువు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు. గాడ్ నెవర్ డూ మిస్టేక్స్. అర్థమవుతుందా? దేవుడు ఎప్పుడు మన పక్షంగా తప్పు చెప్పి నన్ను మోకాడుని ఎప్పుడు తప్పు చేయాలి. మా ఎలా ప్రభు తప్పు చేయడని చెప్తుంటే మా కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చింది. అప్పుడు వెంటనే లేచి, ప్రభా ఇదిగో నా చేతులు నీకు ఇస్తాను, నిన్ను సేవించుతాను, నా నోరు నీకు ఇస్తాను. ఎందుకంటే ప్రభా దేవుని వాక్యం, ప్రభా నీ వాక్యం చెప్పడానికి నా జీవితం అంతా చేస్తాను. ప్రభా నా కాళ్ళు నీకు ఇస్తాను. ఎందుకు తెలుసా? నడిచి మీ కొరకు సాక్షిగా చెప్తున్నా ప్రభు. ఇక పిల్లవాడేమో తలంచితే దుఃఖం అయిపోతుంది. నాకు చిన్న వయసు. ఆ సమయంలో ఆ అబ్బాయి పెరిగి పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నారు, స్పెషల్ డాక్టర్. సరే అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ అక్కడ పూర్తి చేసి ఇంటికి వచ్చి చల్లపల్లి వచ్చేసాను. వచ్చిన తర్వాత మరి ఒక స్కూల్ పొజిషన్ కావాలి కదా, పోస్ట్ కావాలి కదా. మరి ఒక సిస్టర్ ఏం చేసింది, నన్ను తీసుకెళ్ళింది కలెక్టర్ తీసుకెళ్తే ఆయనేమో ఏదో నమాజులో ఉన్నాడంట. భార్య వచ్చి ఇది తీసుకెళ్ళి చూపించి, సరే మౌనంగా ఉన్నాడు ఆయన. వచ్చేసా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అవనిగడ్డ హై స్కూల్లో టీచర్గా పోస్ట్ వచ్చేసి, ఆయన అర్థమైపోయింది ఆయనకి నాకెవరు లేదని. ఇక నేను కాలేజీకి అక్కడికి వెళ్ళిపోయా. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక మంచి ఆయన, బ్రాహ్మణే కానీ మంచి టీచర్, అడ్వాన్స్డ్ అనేటప్పటికి ఏమైంది తెలిసిన, నన్ను పిలిచి రాసుకుని, అమ్మా ఇక్కడ బర్డ్స్ ఎవరు లేరు, నీవు ఒక్కదానివే టీచరు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అయి తీసుకో, అయితే ఎక్కడ కూర్చోకూడదు, నువ్వు నా దగ్గర కూర్చోవాలి బెంచ్ మీద. బాయ్స్ కదా, పెద్ద స్కూల్ అది, నేను కాలువ గట్టులో ఉంటాను. సరే అది దేవుడు నాకు ప్రభు సహాయం చేశాడు. ఇక్కడ బల మీద స్వార్థలు పెట్టేదాన్ని, మరి పైన ఏమో వాళ్ళ బుక్స్ పెట్టేదాన్ని. వాళ్ళు ఏం చేసేవాడు, పిల్లలు మేడం కాగితం ఇస్తారు,
ఈ కాగితం ఇస్తారా అంటే బైబిల్ పత్రికలు ఉంటాయి కదా, మీ ఇష్టం తీసుకోండి కావాలి. ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పారు. అక్కడ చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళకి సంతోషం అయిపోయింది. ప్రతిరోజు ఆ పత్రికలు చదివేవాడు. వాళ్ళు దేవుని నమ్మారు. కరపత్రికలు దేవుడు ఎంత అద్భుతాలు చేశాడు. కాలం గట్టునే ఉంటుంది హై స్కూల్. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తా ఉండేదాన్ని, మీటింగ్ పెడతా ఉండేదాన్ని. చుట్టూ మా ఇంటి పక్కన ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేశారు. అప్పుడే చేస్తే వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు పడిపోయిందో తెలియదు, స్పృహ లేదు. అప్పుడు అందరూ ఏడుస్తున్నారు. మా ఇంటి పక్కనే అక్కడంతా కమ్మారే. అప్పుడు అప్పుడు ఎవరో ఒకడు వచ్చి అన్నాడు, ఎందుకు ఆ యాంటీని పిలవండి, ఈ అమ్మాయి లేసేస్తుంది అన్నాడు. నేను ఎప్పుడైనా అట్లాంటి పనులు చేశాను. ఆ టైంలో లేచి ఇంక ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకొని మన పిల్లల్ని వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి, ప్రార్థన చేసేప్పుడు లేచి కూర్చుంది. నమ్ముతున్నారా నా మాటలు? లేచి కూర్చుంది. ఇక అక్కడి నుంచి అందరికి తెలిసిపోయింది. ఆయన పెద్ద ఆయన మా నాన్నగారు జార్జి గారు, ఆయన కూతురు దయ్యాలు ఎలగొట్టేస్తుంది, మనకి ఎంతో కార్యాలు చేస్తుంది. ఇంకొక మాట చెప్తాను చూడండి. మా ఇంటికి ఎదురు అవతల రోడ్డు అమ్మాయి ఆడు కూడా పెళ్లి చేశారా. ఆ భర్తకి చదువు లేదు, పొలాలు ఉన్నాయి చాలా. ఏం చేసింది, చాలా ఏడ్చి నేను అసలు ఆయనతో ఉండను అని ఏడుస్తా ఉన్నాం కదా రోజు. నా క్లాస్మేట్ నేను వెళ్ళా, నా మీద పడింది, పడి ఏడ్చింది. సరే ఏడవచ్చి నేను అమ్మా భార్యలారా మీ భర్తలు ప్రభు ఇస్తాడది భర్త అనేది, నువ్వు ఇట్లా పిచ్చి మాటలను పెట్టుకోబాక, భర్తకు మనం లోబడి ఉండాలమ్మా అని చిన్నగా చెప్పాను. ఏడ్చింది. వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేసింది, ఆయన పొలం వెళ్ళంగానే ఇల్లు ఊడ్చొచ్చి, రెండో రోజేమో బట్టలు ఉతికొచ్చింది, మూడో రోజేమో అన్నం వండి పెట్టి వచ్చింది. ఇక ఆయన వచ్చి నా కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. మన భార్యను బతికిచ్చావు, ఒకటే ఏడుస్తుండేది. ఇదంతా ఊరంతా తెలిసిపోయింది, ఎదురే కదా. అట్లా అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడు దేవుడు. మరి మా ఊరు పక్కన ఇంకా ఊర్లు ఉన్నాయి కదా, చిన్న ఊర్లు, నడిచెళ్ళి అందరినీ తీసుకొని సిస్టర్స్ని బ్రదర్స్ని నడిచెళ్ళి సువార్త చెప్పి మళ్ళీ నడిచి వచ్చేసి ఆ కాళ్ళు వెళ్ళినట్టయితే దేవుడు ఇచ్చింది కాళ్ళు. సరే అయిపోయింది. మళ్ళీ మా బస్సులో వెళ్తాను కదా స్కూల్కి, బస్సులో వెళ్తాంటే ఒక పిల్లవాడు ఏం చేసాడంటే ఎదురుగా ఉన్నాను చూస్తాను. ఒకరోజు చూసా, రెండో రోజు ఎందుకు చూస్తున్నాడు ఈయన, చిన్నోడు కండక్టర్. చూస్తుంటే ఇక రెండో రోజు మూడో రోజు అడిగా, ఏంటి నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావా? ఇది నేను అంటుకోవచ్చా? నమ్ముతున్నారా నా మాటలు? నమ్ముతున్నాను. ఇది అంటుకోవచ్చా? అంటుకో అన్నా. నా దగ్గర బైబిల్ తీసుకొని కళ్ళకద్దుకుంటున్నాడు. ఇక రెండో రోజు మూడో రోజు ఏం చేశాను, బైబిల్ కొని మళ్ళీ ఆడికి చిన్న కండక్ట్ మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి, దేవుడు అటువంటి అద్భుత కార్యాలు మా స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ తీసుకొని బాయ్స్ని అక్కడికి వెళ్ళారు.
భక్సింగ్ గారి మీటింగ్ తీసుకెళ్ళారు. నాకు బాగా తెలియదు భక్సింగ్ గారి మీటింగ్ గానే ఇచ్చాడనేటప్పటికి తీసుకెళ్ళేటప్పటికి అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగాయి. మా హాస్టల్లో ఉన్న గర్ల్స్ అంతా అమ్మా భక్సింగ్ గారు వస్తామా అంటారు, సార్ చూసి వద్దామంటే పరీక్షల రోజుల్లో వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చున్నామా అని ఇంకో ఆమెలు వేసింది. ఆయన దైవజనుడు. నేను నాకు ఇచ్చాడు స్నానం, నీళ్ళ స్నానం ఇచ్చాడు ఆ పెద్ద చెరువులో. కాబట్టి మీరందరూ రావాలి. ఇక అందరూ ఊరుకున్నారు. దగ్గరే స్టేషన్ దగ్గర, గుంటూరు స్టేషన్. ఆ పిల్లలు ఏదో చిన్నగా వస్తాడు అనుకుంటే సింహంలాగా వచ్చేసాడు. ఎవరు? భక్సింగ్ అంకుల్. ఇప్పటికి నేను అక్కడ పెట్టి ఉంచుతా, అక్కడ పెట్టి ఉంచుతా. ఎక్కడ పెట్టకూడదన్నారు. నేను అన్ని రూముల్లో పెట్టేసి ఆ దైవజనుడు వచ్చే ఇక వాక్యం అయిపోయింది. బాప్తిసం వచ్చింది. పెద్ద చెరువులో, నల్ల చెరువు, గుంటూరు నల్ల చెరువులో తీసుకొచ్చి నీళ్ళలో ముంచి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామమున మీకు సత్యం చెప్పాలంటే ఆ దినాల్లో ఎవరెవరైతే గర్ల్స్ బాప్తిసం తీసుకున్నారో అందరూ సేవకులు భార్యలు అయిపోయారు. దేవుడు ఎంత మహిమ గల దేవుడు మీరు నమ్ముతున్నారని నేను ఇంకా బతుకున్న ఈ చెప్పడానికి చాలా మందికి మా ఊరు వాళ్ళకి తెలియదు. అయ్యో ఇవన్నీ మాకు తెలియదని తెలుసుకోవాలి కదా మీరు. ప్రభుని గురించి, ఆయన భక్తిని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. చేయబట్టడం లోపలికి తీసుకెళ్ళి తండ్రి యొక్క కుమారుని బాప్తీసం మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గుడ్డు మీద విడిచిపెట్టేసి ఆ సేవకుల భార్యలు ఎక్కువగా సేవ అభివృద్ధి చేశారు. అనేకులను రక్షణలోకి తెచ్చారు. అట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను మిగిలి ఉన్నాను అన్నమాట. నాకు భక్సింగ్ గారు ఒకరోజు బాగా తీసుకొని వచ్చాడు. సడన్ గా వచ్చాడు. మా ఎన్ని కూలీలు కదా అయ్యా వచ్చాడు. ఏం చేస్తూనే ఉన్నాడు. పేపర్లు వాల్యూ చేస్తున్నా అని చెప్పాడు. చెప్పేటప్పటికి సాఫ్ అయినన్నాడు. అది అట్టు పెట్టేసి సాఫ్ అయిపోయాడు. కూర్చున్నా. నేను కూర్చున్నా, తను కూర్చున్నా. నేను భక్సింగ్ గారితో నీకు వివాహం చేయాలని మీ నాన్నగారికి చెప్పాను. మీ నాన్నగారు ఒప్పుకోవట్లేదు, పిల్లోడు ఉన్నాడని. అయితే నేను చెప్పిన మాట ప్రభు నాకు చెప్పాడా లేకపోతే నా సొంతం అన్నాడు. ఏం చెప్తా చెప్పు, ఏం చెప్తా? ఆయన అంత దైవజనం నేను చెప్పలేదంట, దేవుడు చెప్పలేదంటామా? నేను ఇవన్నీ సత్యమైన విషయాలు చెప్తున్నా. ఈ చిన్న వయసులో దేవుడు అద్భుతంగా మరి ఏం మాట్లాడతారు పెద్ద ఆయన. కళ్ళను నీళ్లు పెడతామా, పిల్లాడు ఉన్నాడు, విషయాలు ఉంది ఆయన. అయ్యో తండ్రి అనుకుంటానే ఇక ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మాట్లాడటం ఆరంభించాడు. చూడలే మేము ఇంకా. మళ్ళీ మా పిల్లలందరినీ తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళాము మీటింగ్. ఆయన ఫిలిప్ గారు ఆ మూలన పెద్ద ఇంట్లో ఆ మూలన to behold thy beauty, to inquire in thy temple, you have brought me into thy house. మీకు ఇంగ్లీష్ కొంతమందికి వచ్చా?
మనకి సమాధానం. ఇప్పుడు దేవుని ఇంట్లో ఉండి దేవునికి సేవ చేయడానికి దేవుని ఇంట్లో ఉన్నాడన్న. దేవుని ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు ఉన్నాడు? ఊరికే స్వార్థ చెప్పడానికి కాదు, దేవుని ఇంట్లో ఉండి behold thy beauty, inquire in the temple, dwell in the house. అయ్యా మీరు వచ్చారు తాగరా? మజ్జిగ తాగరా? సరే సరే ఏమేమంటావు? టీ ఆ దైవజనుడు చేసిన పనులు నోట్తో చెప్పుకోవడానికి అద్భుతమైన సరే మళ్ళా అద్భుతగారు ఇల్లు ఏడుస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. సరే ఇక అక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక రూమ్లో పెట్టారు. రూమ్లో పెడితే ఏడుస్తా ఉండేదాన్ని. ఆయన సేవకి ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టాడు, పిల్లలు నా బిడ్డ ఇవన్నీ అక్కడే. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క సంఘంలో పెట్టేశాను. ఒక్కొక్క సంఘంలో పెడితే నేనేం చేసేదాన్ని, మొదట యవనస్తులైన బాలికం నాకు ఇష్టం. ఐ లవ్ యంగర్స్. వాళ్ళని దేవుని బిడ్డలుగా చేయాలని ఎప్పుడు ఇష్టం. అందుకని ఏం చేసేదాన్ని, ముందు యంగర్స్ మీటింగ్ లో కూర్చుంటే అనేక చేరిపోయేవారు. అదే ఇక్కడ కూడా వచ్చింది యంగర్స్ మీటింగ్, నైట్ మీటింగ్. మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళందరికీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి, సిస్టర్స్ భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండు అని ఒక మాట ఉంది కదా. మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా? మీ భార్యలతో ఏదన్నా పోట్లాడారా అంటే రెండు సార్లు ఇక్కడ చెప్పేశారు, భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండు అని. ఎప్పుడైనా ఆయనకి ఎదురు తిరిగారా? ఇక అక్కడి నుంచి అందరూ ఏడటం మొదలెట్టారు. ప్రభా మా భర్తను తిట్టాను, మా భర్తను మీద మా అమ్మకి వెళ్ళి చెప్పొచ్చాను, మా ఆయన ఇడిచిపెట్టి వెళ్ళాను అని ఏడవచ్చి కొంతసేపు. తర్వాత ఆమెకి వెళ్తామమ్మా, నువ్వు భార్యలే, నీకు పిల్లలు ఉన్నారు, భర్త నుంచి దూషించి ఆయన మీద నేరం మోపి ఆయన ఇడిచిపెట్టి వెళ్తే వాళ్ళకి రాజ్యం దొరుకుతారు. చెప్పండి, ఓపెన్గా చెప్తాను నేను అందరు. యంగర్స్ అందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేయకూడదు. భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండుడని బైబిల్లో. నీ బైబిల్లో ఉందా? నిజం చెప్పు. మనం భర్తలను దైవంగా ఎంచాలి. చూడు, హిందూ సెట్ చేస్తారు పిచ్చి పిచ్చి అని. కాబట్టి ఈ ప్రతి యంగర్ని భద్రంగా చెప్పవలసిన సత్యం చెప్పి భర్తకు లోబడి బిడ్డలను పెంచి దేవుని మందిరంలో వచ్చి కూర్చొని దేవుని ఘనపరచు. అర్థమైందా? దగ్గర
చూసేవాడు, కలిసేవాడు. అటువంటి అద్భుతమైన దినాలు. ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఫస్ట్ గర్ల్స్. ఇది చూసి యంగ్ బాయ్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు. ఒకసారి ఒక భార్య అది త్వరగా అయ్యా కూరగాయలు తీసుకురా మీటింగ్కి వెళ్ళిపోతా ఉందంట. అనేటప్పటికి ఏం తెచ్చారు చేపలు తెచ్చాడు. ఆ చేపలు ఏం చేసిందంట, ఇంటికి రాగానే ఇసిరేసిందంట, ఆయన మీదే ఇసిరేసిందంట. మీటింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఈ చేపలు తెచ్చావు ఎప్పుడు చేస్తానని ఇసిరేసిందంట. ఇసిరేసిన తర్వాత ప్రభు అన్నాడంట, నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళటానికి ఇది ఇసిరేసావా, నన్ను ఇసిరేసావా అన్నట్టు. మరి తీసి వండి మందిరంలో వచ్చి కూర్చుంది. ఆయన ఏంతో మాట్లాడలా, ఏమో ఆమెతో మాట్లాడలా. ఆయన ఏమో అక్కడ కూర్చున్నాడు, ఏమేమో లోపల కూర్చుంది. రొట్టె వస్తుందంట. రొట్టె అన్నాడంట, ఆయన్ని తిట్టావు, తిట్టి రొట్టె తింటాను కూర్చున్నావా? భర్త మీద ఏదన్నా మాటని మళ్ళీ అక్కడ రొట్టె తీసి పెట్టుకుంటావా? పక్షం కాదు. భార్యలారా మీ భర్తకు చెప్పండి, లోబడి ఉండి. ఉన్నాయా ఆ మాటలు? నీ నోట్లో ఉన్నాయా? కాబట్టి మన భర్తల విషయం వాడు ఎటువంటి వాళ్ళైనా భార్యలారా మీ భర్తలు అప్పుడు బయటికి వెళ్ళి అది చూసి బయటికి వెళ్ళి ఆయన కళ్ళమ్మని నీళ్ళు పెట్టుకుంటా అక్కడ బయట కూర్చున్నాడంట. అప్పుడు వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకొని నేను తప్పు చేశాను, వాక్యం వస్తుంది, ఎట్లా అంటుకోగలం అనుకుని అట్లా కొంతమంది మాట్లాడుకునే వాళ్ళ కోసం సహాయం చేస్తాం. తప్పమ్మా, అదంతా తప్పమ్మా, అట్లా చేయకూడదు. భర్తని గౌరవించాలా, భర్తని ఎంతో విలువగా ఎంచుకోవాలా. పిల్లలు ఏదంటే ఆ భర్తను తిట్టొచ్చా? ఎన్నో తిట్టవా? చాలా జాగ్రత్తగా యంగ్ గర్ల్స్, ఐ లవ్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్, హ్యావ్ ఎ రైట్ లైఫ్. నాకు ఎంత వయసు? 95 సంవత్సరాలు. ఈ స్థలంలో దేవుని కొరకు నాకు 2 ఆడపిల్లలు, ఆ తర్వాత 2 అబ్బాయిలు. పెద్ద అబ్బాయి డాక్టర్గా ఉన్నాడు, తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి పుట్టాడు. వాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నాడు. కీబోర్డ్ వేస్తాడు, ఇంగ్లీష్లో చాలా ఎక్కువ. మళ్ళీ మా అంకుల్ ఉండగానే కొంచెం నేర్చుకున్నాడు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత 1 వారం రోజులు అట్నే పడుకున్నాడు, లేవల. చాలా దుఃఖంతో నేను కూడా కనిపెడుతున్నా ఏం చేస్తాడని. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్. ఇక 10 రోజులు అయిన తర్వాత నేను అటు వెళ్తే చిన్న బుక్ తీసుకుని చదువుతున్నాను. దేవుని స్తోత్రం. దేవుని తప్పించుకుంటున్నాడు. తనే మీటింగ్ తీస్తాడు, కీబోర్డ్ వేస్తాడు. ఎవరైనా వచ్చినా మీలాగా ఎక్కువ ప్రేమతో చూసుకుంటారు. కాబట్టి మీరు మా దగ్గరికి వచ్చారు, దేవుడు ఎంతో స్తోత్రం. మీ అందరినీ దేవుడు ఆశీర్వదించి దేవుని బిడ్డలుగా మిమ్మల్ని దేవుడు చేయాలి. ఏంటి మీ ఆయన మీద నువ్వు కూడా కాపాడడం గుర్తు చేసుకో. కాబట్టి చిన్నపిల్లలు, యంగ్ గర్ల్స్ ఎక్కువ ఇష్టం. వాళ్ళ పేరుగా మీ
తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ భర్తని కానీ. సో వాళ్ళ మా పిల్లలందరికీ తెలుసు జాగ్రత్త. ఒక ఊరు తర్వాత నాకు 2 ఆడపిల్లలు, ఒక కొడుకు. మొదటి కొడుకు ఇక ఇప్పుడు ఎంత వయసు నాకు? 95. 95 కూడా ఇక్కడే ఉంచాడు చూడు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే సంతోషమే. అవునా కాదా చెప్పు. దేవుని బిడ్డలుగా ఉండాల, దేవుని పూజించాలా. ఈ పిచ్చి పిచ్చి విషయాలన్నీ పెట్టుకోకూడదు. మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఒక దినం. అవునా కదా? అమ్మని, తండ్రిని, అన్నదమ్ములను ప్రేమించి వాళ్ళకి లోబడి, తల్లిదండ్రులకు లోబడి అంతేనా? నేను కూడా పొద్దున లేచి వాళ్ళకి బతికారు అందరికి. ఆ దైవజనుడు వాళ్ళ కదా మనం వచ్చాం. అద్భుతమైన కార్యాలు ఆయన ద్వారా జరిగినాయి, అనేకులు రక్షించబడ్డాయి. కాబట్టి అయ్యా ఈ దినం మీరు వచ్చారు, కడుపు నిండిపోయింది. కాబట్టి బిడ్డల్ని, మీరు మీ ఇళ్లలో ఉన్న బిడ్డల్ని, మీ పక్కన ఉన్న బిడ్డల్ని, మీకు తెలిసినటువంటి బిడ్డల్ని దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావాలి. అది మన పని. తిట్టకూడదు. చిన్నగా పిల్లల్ని ప్రార్థన ఇద్దామా, ప్రార్థనకు కూర్చోమ్మా, ఇది ప్రార్థన జరుగుతుంది అని అంటే వస్తారు. ఒక్కొక్కరు చిన్నగా తీసుకొచ్చి చెప్పి. సో ఈ దినం మీరు వచ్చారు నా దగ్గరికి. దేవునికి ఎంతో స్తోత్రం. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఇంట్లో మీకు కావాలా వద్దా? కావాలి. సో ప్రభు కూడా చూస్తున్నాడు యంగ్ గర్ల్స్. కాబట్టి మన పిల్లలకి తాతలు అందరూ కూడా చెప్పి దేవుని బిడ్డలుగా ప్రార్థన చేద్దామా? ఎక్కడికి వెళ్తాను? బాబు, నా పేరు బాబు పేరు ఎలిషా బాబు, కుమారుడి పేరు సాహిత్యం తీసుకొని రాసింది. మీ పేరు రాసిస్తే అదే తండ్రి బిడ్డలను మీరు తీసుకొచ్చారు. దేవుని ఆత్మ, దేవుని కృప అనుగ్రహించి ఇక్కడ ప్రభా భక్సింగ్ గారు ఆరంభించి అనేకులను తలలో చేర్చారు. ఆ విధంగా ప్రభా ఈ బిడ్డలు ఈ పరిశుద్ధ స్థలాన్ని తమ కాళ్ళు పెట్టి వచ్చి మరి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు, నీకు అప్పగించుకుంటున్నారు. నీకు ఎంతో స్తోత్రం. పాపని మీరు ఇంకా ఆశీర్వదించండి. తల్లిదండ్రులకు ఎంతో కృపత చూపండి తండ్రి. వరమ్మ కొరకు, బాబు కొరకు, వరలక్ష్మి కొరకు, సుశీల కొరకు తండ్రి అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సుశీల, ఫిలిప్, రామయ్య, కన్నయ్య, ఇంకొక బ్రదరు తెరపావు. కాబట్టి బిడ్డలందరూ ఇక్కడ అడుగు పెట్టారు కాబట్టి పరిశుద్ధ స్థలంలో నువ్వు చూస్తున్నావు. కాబట్టి ప్రభా దైవాత్మ వారి మీద ఉంచి, వాళ్ళ పిల్లల మీద ఉంచి నీకు పరలోకానికి వెళ్ళగలిగిన దారి మీరు చేయమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు.
ఎంతో నమ్మదగిన దేవా, ఎంతో నమ్మదగిన దేవా. ప్రైజ్ పాట సంఖ్య 9 నుండి మనం ఆరంభించుకుంటాం. ఈ పాట పుస్తకం నుండి 9వ పాట, సాంగ్ నెంబర్ 9 ఫ్రమ్ ది సాంగ్ షీట్.